لك أرشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الطف بعبدك في الدارين إن له صدر الندى تدعو الأهوال يا نازمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نار النحات عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس ذا النبم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم الفاتحة سيدنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله بن الأرواح وإخواني والأنبياء المرسلين ومن كل منهم وأصحابه أجمعين أزواج الطاهرات ومعد المؤمنين سيدنا وعلي الله أحمد بن عيسى اسم سعد الأعظم فقير قدم محمد بن علي وآل سيدنا عبد الرحمن محمد السكر من سادات آل أبي علي بن الصالحين يذكر أنفال الأئمة بن عبد الرحمن بن الشافعي الوارث والإرشاد وفي الفاتحة عبد الله بن الحجاج وسلم الله سعد الله سلم الله صلى الله ثم رحمت الله من جهر ولا نبي سعد من ظهر وزوجاته وأولاد بناته ومن بعد مبثر من سالم
وإخواننا الجميع وأصولهم وفروعهم والدينا والدكم خاصة ومن المسلمين والمسلمات آمنوا ويتبشرون بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ومن التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعافية التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى وإلى أهل الخير إلى وجه الله مرضاته وذكره والثواب سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب ويستر العيوب يصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والضالين والحاسدين والمعتدين والمستكبرين شر الغاصبين ويرحم المسلمين يفرج على المسلمين ويشفي امراض المسلمين وان يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا واياكم بدار كرامته واستقرار رحمته مع اللطف والعافيه صلاح العاقبه بالمال والدنيا بدار كربك والى حضره النبي الفاتحه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحبيب عبد الله بن الحدث في كتابه الدعوة التامة وأما ما يقوله العلماء رحمة الله عليهم من الحلال والذي لا يعلم الإنسان سببا ظاهرا في تحريمه وإن من أكثر ماله وإن من أكثر ماله على حلال تجوز معاملته وذلك صحيح وهو الذي يسع عامة المسلمين ويتيسر لهم وما جعل الله عليهم في الدين من حرج ولكن الجائز والمباح وموضع الرخصة والسعة غير الوراء والاحتياط والأخذ بعزاء الدين ولكل مقام رجال ولكل حال مقال وقد بالغ رجال من هذا الصنف في الاقتصار من الحلال الصافي على ما لا بد منه في حب النبوة التي لا بد منها من إقامة أمر الله وفرائض دينه وانتهى بعضهم إلى الاقتصار على حد الضرورة من ذلك ولهم في ذلك سير وأقوال معروفة عن سهل بن عبد الله تستري وغيره من أئمتهم وقد شرح ذلك الإمام في الإسلام رحمه الله في كتابه كسب الشهوتين من الأحياء وفي غيره من كتبه التي ألفها في علومهم وشرح طرائقهم. وقد كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول أحلى ما تكون العبادة إذا التصق بطني بظهري. وقال أيضا أن أترك لقمة من عشايا حب إلي من قيام ليلتي وأقوالهم بذلك كثيرة مشهورة. وقد رد بعضهم وصول هذه الطريقة إلى أربعة: قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام واعتزال الأنام. قال وبها صار الأبدان أبدانا وهي أركان بيت الولاية. لذلك يقول قائلهم بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيهم من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العالي. وقد نظرناها في بيت من آخر الدائية وهو وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقلة. وفي الرأية التي مطلعها يا زائدي بين الهواش من البشر بالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسحر. ومن آخر العينية أيضا ونقصرها باعتزال دائم وصمت مع سهر الدجاء وتجوع. وقد قال حاتم العصام رحمه الله تعالى من أراد طريقنا هذا فليوطن نفسه على 4 ألوان من الموت: موت أبيض وهو الجوع، وموت أحمر وهو مجاهدة النفس، وموت أخضر وهو طرح الرقاء بعضها إلى بعض، وموت أسود وهو احتمال الأذى من الخلق. وكما وقال جنيد رحمه الله تعالى لا يصلح طريقنا هذا إلا لأقوام خمسة بأرواحهم المزابل أي من تذللهم لله وتواضعهم لعباده وخضوعهم وخشوعهم لعظمته. الحمد لله والشكر لله على الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Segala nikmat karunia anugerahnya dapat kita jalankan di dalam ibadah dan taatnya.
duduk sejenak zikrullah, salawat wassalam kepada Rasulullah. Ini pengajian kitab Al-Kitab Maqim Abdullah bin Al-Haddad di dalam bagaimana sifat-sifatnya para ulama-ulama akhirat, di dalam dia meneliti warak yang mengambil pencarian yang halal, sehingga di dalam salah satu hadis di atasnya bahwa mereka hanya mengambil makanan-makanan yang halal yang tumbuh dari bumi seperti rerumputan, sayur mayur, sampai lemas badannya atau kurus badannya, saking dia takut makanan-makanan yang haram. Apabila dia nggak mendapat yang halal yang mutlak, artinya dia mendingan ambil dari akar-akaran, daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan yang bertanah, yang dari tanah, yang tumbuh yang dengan sendirinya. Itu disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Adapun kata ulama, bagaimana cara dia mencari yang halal? Innal halal alladhi walladhi la ya'lamu bisan sababan zahiran bi tahrimih. Definisinya yang halal itu yang seseorang tidak tahu sebab-sebabnya, yang terlihat, yang nampak. Ada nggak itu asal usulnya haram? Maka kalau nggak ada itu halal, jelas. Dia nggak lihat, dia nggak tahu apa itu dari mana sebab itu uang, maka uang itu halal atau barang itu halal. Bainaman aktsaru malihi halalun tujuzu muamalatuhu. Dan kita melihat orang banyak memiliki harta dari yang halal, maka boleh kita bermuamalah kepada dia. Kalau orang itu kebanyakan hartanya dari haram, nggak boleh kita bermuamalah dengan dia. Subhanallah. Nah, ini katanya pendapat yang sahih dari definisi yang halal. Wa alladhi yas'u 'amatul mu'minin wa yatayassar lahum, itu yang memberikan keluasan kepada awam, nggak terlalu disusahkan yang halal, dimudahkan yang gampang, ya. Dan dia dapat mencarinya dengan tidak terlalu mengorek-ngorek bagaimana itu yang halal. Sekedar dia tahu bahwa dicari dengan tenaga, dengan keringat, dan itu sebab-sebabnya jelas-jelas nggak ada yang haram, maka itu halal. Kita muamalat sama orang, kita lihat kita muamalatnya orang tersebut nggak jelas-jelas bukan orang yang hartanya haram, maka boleh kita muamalat dengan dia, jual beli dengan dia. Itu untuk memudahkan awam, umat, orang yang jahil, orang-orang jelata, sehingga dia bisa bekerja, mencari rezeki, dan tidak dikorek-korek dari mana uang asal usulnya. Itu bagi ulama-ulama yang tahu, yang ma'rifat, arif. Allah tidak jadikan agama ini untuk memberatkan mereka, orang-orang awam, orang-orang yang jahil. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pencarian yang halal itu yang zahir saja. Kita nggak melihat sebab-sebabnya, asal usulnya dari mana ke mana. Wa ma ja'alallahu 'alaihi min haraj. Dan Allah tidak jadikan ini agama untuk memberatkan, sebaliknya untuk memudahkan, membolehkan, menggampangkan, dan memudahkan juga, memberikan rukhsah, izin, alasan yang gampang apabila itu muamalat yang baik. Orang yang kita tahu dia zahirnya baik. Wasa'ah, keluasan di dalam agama, bisa hutang piutang, bisa membayarnya, bisa jual belinya, bisa dapat untung yang baik dengan tanpa tipuan dan lain-lainnya, maka uang itu halal. Selainnya harus dia betul-betul orang yang tadi makamnya ma'rifat, arif, hakim, orang yang wara' dan ihtiyat, teliti, hati-hati. Ini orang-orang yang azaibuddin, yang agamanya kuat, orang yang mempunyai pegangan di dalam agama, seperti orang-orang alim yang wara', orang-orang yang jaga halal haram. Itu dia bebagi dirinya dengan ketelitian, kehati-hatian, kewaspadaan, dengan wara' dan zuhud dan khasyah.
betul-betul memegang agamanya, hati-hati, tidak dia asal langkah saja ditakutkan nanti ada yang syubhat atau ada lagi yang haram. Nah ini makamnya para rijal, makamnya orang-orang aulia, makamnya orang-orang ahli zuhud, ahli wara. Itu 5 agama yang rijal. Mereka mempunyai kedudukan yang sudah mengenal, mendalami ilmu tasawuf, dan dia sudah zuhud, tidak condong lagi keduniaan, dan dia sudah mempunyai bekal agama dan kehendaknya tinggi, mempunyai makam yang tinggi. Walikulli halin maqal. Tapi kita dalam keadaan begini bisa kita mengucap bahwa kita perlu muamalah, perlu berdagang, nggak mempunyai bekal ilmu, nggak mempunyai bekal ma'rifat, maka awam dibolehkan, awam dimudahkan. Likulli halin maqal. Bagi orang yang sederhana dalam keadaan biasa, awam nas, amatul muslimin, kaum umat juhal, ya, sekedar dia tahu bahwa dia pekerjaannya halal, dia mencari yang halal, itu sudah cukup. Berlainan dengan yang tadi orang-orang ahli zuhud, ahli wara. Bahkan ulama-ulama banyak mengarang dari ilmu al-halal dan haram. Dia bagikan di dalam babnya, musannafnya atau karangan-karangannya. Dia mau mencari betul-betul yang halal as-safi, yang halal yang betul-betul murni. Yang tadi kita bilang sampai dia mau makan ladangnya sendiri, dia yang meladang, dia yang mencakul, dia yang menanam, dia yang tahu betul-betul nggak boleh ada sesuatu yang haram dari luar. Itu sampai begitu dia pengen cara halal, yang mencari halal yang safi. Itulah rijal, laki-laki atau orang-orang yang soleh, yang tadi ada zuhud wal wara. Mereka bagian-bagian yang hanya sedikit mencari kehidupan yang sederhana tapi yang halal murni, tidak berlebihan. Susah ya, zaman-zaman kita susah. Alama la budda minhu, keperluan yang tidak boleh tidak, itu saja sekedar keperluannya, enggak berlebihan, enggak ada yang lebih-lebih membuang daripada harta yang kelebihan-kelebihan. Cukup dia punya mencangkul, ada semuanya di situ, ada yang bisa dia makan dari hasil buminya, ya dia cukup untuk menjaga kekuatan badannya untuk ibadah, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, untuk menegakkan perintah Allah, sholat dan lain-lain. Makan sederhana dengan apa adanya, dengan hasil buminya, dia sendiri yang tahu, dia sendiri yang nanam, dia sendiri yang panen. Nah itu orang-orang yang betul-betul rijal, yang mana dia mau mencari yang halal, yang safi, yang murni. Maka Khairul Hadad berkata wantaha ba'dhum ila al-iktisar ala hadd darurah min dzalik. Bahkan sampai mereka sekedar untuk hidup aja deh, untuk bisa sekedar hidup, enggak terlalu berlebihan, kebutuhan-kebutuhan yang lebih enggak, yang cukup sekedar daripada makan minum saja. Al-aswadain, al-ma' wa tamar, korma dan air. Itu seperti Nabi kita, seperti sahabat kita. Nabi kita ya begitu deh. Kalau nggak ada apa-apa hanya sekedar korma dan air zam-zam. Nah, masalah ini puasa, ya, yang mana pernah di embargo di Mekah, di Syekh Amir, mereka di Hasor, ya, kalau kita di karantinakan, nggak bisa turun, nggak bisa keluar, ditutup dan tidak ada makanan, tidak apa-apa. Mereka nggak boleh berdagang, nggak boleh dimasukin bahan makanan ke dalam, sehingga wajiblah atau biasalah udah pada berpuasa. Puasa sehat, ya. Puasa di situ yang Rasulullah SAW menganjurkan, daripada nggak ada makanan, nggak ada apa yang dimakan, puasa.
Orang-orang jahiliyahnya bingung, oh pada sehat-sehat nih, udah di embargo, udah ditutup, udah nggak bisa keluar, nggak mana-mana, makanan nggak ada dari luar, sehat-sehat, pada puasa sehat. Sumu dan sehat. Kalau kita makan pagi, makan sedikit-sedikit, akhirnya dari sakit, dari kembung karena nggak ada makanan. Tapi kalau kita puasa dari A sampai habis, dari pagi sampai sore, sehat badan kita. Dianjurin dan tuh baca di ilah regulation, ilah bihim al-tashkitari, al-sayf, al-ya'abdu rabb hadal bayt, al-ladhi at'amahum, jur, wa'amanahum, baca qul huwallahu ahad, sering. Dan zikir, istighfar, salawat. Akhirnya nggak terasa, tilawatul Quran, sholat berjamaah. Sampai maghrib bukanya apa? Bukanya hanya korma sama main. Korma satu dibagi setengah-setengah atau seadanya. Begitu. Selama 3 bulan. Nah itulah contoh-contoh siar ya, daripada biografi para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpaksa ya, embargo atau dia sekarang negeri-negeri yang gak embargo malahan dia kaya karena hasil buminya ada. Dia nggak mau memakan makanan orang luar negeri atau orang Yahudi dan Nasrani, maka dimakan dari hasil kampungnya, halamannya, atau buminya, atau kebunnya, atau ladangnya. Itu banyak sekali daripada kisah-kisahnya di dalam kitab Risalah Al-Bushairiyah. Gitu juga di dalam Hilyatul Auliya, para aulia kehidupan kesederhanaannya begitu, dengan dia banyak kurang makan dengan puasa, mengisinya ibadah sehingga nggak terasa dia lapar, nggak terasa dia hari sakit dengan sebab lapar. Itu diantaranya Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi wa ghairihi min a'immatihim, daripada cerita-cerita tentang kisah Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi di dalam banyak berpuasanya, tidak makan siang malamnya, ya, begitu juga seadanya saja, selainnya dia ibadah, zikrullah, dia berselawat, dia rukuk sujud. Ya. Terakhir Imam Ghazali, Imam Nawawi begitu, makanya hanya bungkur puasa hidupnya, ngarangnya kitab. Imam Ghazali begitu juga, banyak puasa, nggak gaul sama orang. Dia yang nulis karangan, dia puasa, makanannya korma, air zam-zam, udah cukup. Ya. Di hasbibni Adam lugaimatun yukimna sulbah, wa thulutun min ta'amih, wa thulutun min syarabih, wa thulutun min nafasih, kata Rasulullah. Cukup bagi seorang anak Adam katanya untuk menegakkan tulang punggung dia, menahan dari kelaparan, cukup dengan sepertiga ngasih makan, sepertiga minum, dan sepertiga buat nafas. Cukup ya. Itu sehat. Dia malah bisa ya, daripada hidup dengan sehat ya, dengan bisa berkarya, dia bisa beribadah ya, dengan sebab dia kurangin makan, berpuasa dan seterusnya. Maka syarah dari Imam Al-Ghazali. Begitu juga Habib Abdullah Haddad di dalam Ushul Al-Ilmiyah membahas tentang mereka-mereka orang-orang yang mematahkan syahwatnya, nggak mau dia memakan berlebihan, dia sederhana untuk hidupnya saja. Ini jauh banget yang kita baca, kita yang hadir ya. Mereka begitu di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan Imam Ghazali bin Abdul Haddad di dalam kitabnya Ushul Ilmiyah menceritakan tentang ulama-ulama, bagaimana kehidupan sehari-harinya, seperti tadi Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syuuti. Ya. Pokoknya ulama-ulama dia begitu. Kalau dia menjadi ulama pasti waktunya sibuk untuk berkarya, untuk mengarang, untuk ibadah, makannya sedikit, banyakkan puasa, tidurnya kurang. Nah, mereka waja'alahu ala arba'i halal, ya arba'in fas li asnaf. Di dalam kitab tersebut dijelaskan oleh Imam Ghazali dan dikutip oleh Al-Haddad dalam kitab Ushul Ilmiyah, yaitu kitab Kasr Syahwatain ya, mematahkan daripada syahwat makan dan syahwat tidur ya.
Nanti akan dijelaskan di dalam bagian Ihya yang dikarang oleh Imam Ghazali di dalam Tariqah para aulia, Tariqah para zuhud, ahli zuhud, para sufiyah, begitu mengurangkan makan, mengurangkan tidur, nanti mengurangi kalam, mengurangi berbicara, yang keempat mengurangi bergaul. Empat ini susah. Itu mau ngomong, mau bicara, mau gaul, mau makan, empat-empatnya ada. Mereka empat-empat ini ada. Pertama-tama mengurangi makan di puasa, mengurangi tadi tidur di ibadah bangun malam di ngarang. Yang ketiga dia nggak mau bicara, mengurangi ngomong, diam aja banyak kan. Yang dengar aja deh, nggak mau bicara, takut salah. Yang keempat apa? Mengurangi pergaulan, nggak banyak bergaul. Kalau gitu bergaul, dengar ini, dengar itu, katanya begini, katanya begitu, jadi bahan pikiran, nggak tidur. Apalagi yang irinan yang menakutkan, kita yang takut, padahal ini ada takutnya. Kita ketakutan sendiri, subhanallah. Kan bodoh banget ya, kita nggak tahu ada kamu ini, jantung mati itu hari. Nah ketakutan dari si pulang dia takut sendiri. Subhanallah. Kenapa ya? Karena banyak berdengar bakal begini. Yang ketakutan sendiri, ketakutan di air jantungan lagi, mati dia. Subhanallah, nggak boleh begitu. Kita kurangin yang begitu, kabar-kabari atau kurangin pikiran, kurangin ini, kurangin gaul. Nah ini 4 dibicarakan oleh ulama. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, dia mempunyai kata-kata mutiara, ahla ma takunu ibadah idza tasaga watni bi dhahri. Yang paling manis, yang paling lezat untuk aku beribadah apabila perutku katanya kosong, udah dempet dengan punggungku. Artinya nggak ada sama sekali isinya, nggak ada sama sekali, kosong perutnya, artinya puasa, ditahan lapar, makan sedikit, itu maksudnya. Itu Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa qala aidan la natruka luqmah min ashai ahabbu ilayya min qiyamil lailah. Lebih baik aku meninggalkan suapan-suapan makanan malamku, dan lebih aku cintai dari itu, yaitu bangun malam. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting aku bangun malam. Itu begitu. Dia nggak mau kita makan malam wajib, akhirnya nggak bangun malam. Dia nggak mau ditinggalin makan malam, tinggal nggak usah makan malam supaya nanti bangun malam dia mulai. Begitu kata-kata para sufi. Imam Ad-Darani, ada Darani, ada Daraqutni, ada Darani, ulama-ulama ahli ilmu. Sebagian berkata menjawab daripada asal usul tariqah sufiyah, katanya ada 4 perkara. Ini dia tadi asal usul dari ulama-ulama sufiyah, ahli zuhud, ahli wara, katanya mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, mendapatkan maqam ma'rifah, maqamul yaqin, maqam yang mulia, abdal, aulia. Dari mana dapatnya? Di dalam 4 perkara tariqahnya, cara hidupnya, metode hidupnya 4 perkara. Itu yang tadi saya yang bilang. Pertama, gilatul ta'am, dia kurangin makan. Yang kedua, gilatul manam, kurangin di tidur. Gilatul kalam, kurangin banyak bicara. Gilatul i'tizal lana, kurangin campur bergaul dengan manusia. Jadi kita nggak tahu, yang penting kita kesibukan, tertib waktu, disiplin waktu kita, begini, aturan hidup kita sendiri. Kalau kita masuk bergaul sama orang, ngobrol, dengar kata ini, akhirnya bawa sendiri. Padahal kita nggak ada urusan baru, akhirnya kita yang ketakutan. Nah itu 4 kata ulama asal usul tariqah sufiyah. Mereka mempunyai maqam tinggi, ya, yang akhirnya dia menjadi abdah. Magala wa biha sa'ar al-abdah wa abdah. Mereka menjadi orang-orang pengganti aulia, calon-calon aulia dengan sebab 4 perkara tersebut. Gilatul ta'am, gilatul manam, gilatul kalam, gilatul i'tizalil anam. Ya. Kurang makan, kurang tidur, kurang ngomong, kurang bergaul.
Ini dia mendapatkan maqam-maqam tinggi. Wahia arkanu baitil wilayah. Itulah katanya tiang-tiang rumahnya kewalian. Wali tinggal dipakai daripada tiang-tiang syarat-syaratnya 4 perkara tersebut. Disitulah ada syair yang berbunyi baitul wilayah. Rumahnya kewalian itu gusimat arkanuhu, terbagi daripada tiang-tiangnya 4 perkara. Sadatuna fi minal abdali, mereka menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang aulia, pengganti para aulia-aulia, calon-calon aulia. Apa? Ma baina samtin, di antaranya antara banyak diam, waktizar daimin, dia menjauhkan diri dari gaul manusia, selalu nggak mau bergaul banyak. Wajur, dia banyak lapar. Wasahar, dia kurang tidur, begadang. Sahar an-nazih, begadang yang bersih, begadang yang mulia, bukan begadang nonton bola. Begadangnya nyalam kitab tadi, tolaatul kitab, begadangnya cari ilmu al-ali, yang luhur, yang tinggi, dengan kurang tidur. Itu 4 perkara di dalam bait syair. Hairul Haddad di dalam diwannya juga menceritakan dengan syair-syairnya. Hairul Haddad ahli syair di dalam kitab diwannya, isi daripada rahasia kitab-kitabnya ada di diwanul Haddad. Ya, ugun fi ta'amin wal manami wa khiltatin wa nutqin ala haddi iktisarin wa qillati. Jadilah engkau dalam kurang makan, kurang tidur, kurang bergaul, kurang berbicara, ala haddi iktisar, sekurang-kurangnya, paling sedikit-sedikit, wakil lagi, kurangin sedikit saja dari 4 perkara tersebut. Jadi syair-syair diwan Haddad ilmu semuanya. Dia mengambil dari kata-kata orang-orang sufi, rumus-rumusan metode hidup, cara orang-orang tasawuf, dibubuhkan di dalam kitab, di dalam diwan Al-Habibullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kita baca, kita melihat semuanya sufiyah di dalamnya. Semuanya sufi di dalam diwan Al-Haddad. Bahkan dia berkata, siapa yang mau ambil ilmuku, ada di diwanku, katanya. Semuanya ada di diwanku. Dan cepat bisa dihafal, bisa didengar. Dia di dalam akhir ra'iyahnya, tadi ta'iyah, sekarang akhir ra'iyah daripada syair-syair ra'iyah. Ya zairi hina la washid minal bashari, sambungannya apa Habib? Ya zairi hina la washid minal bashari, ada nggak di situ? Wahai orang-orang yang pengunjungku, yang mana aku sudah tidak bergaul lagi dengan manusia, jangan datang lagi ke rumah. Dia nggak mau lagi banyak orang datang ke rumah, akhirnya kebagi waktunya habis. Kita kalau menerima tamu, datang tamu, nggak bisa zikir, nggak bisa doa, nggak bisa wirid. Jangan kita, wahai pengunjung-pengunjungku, sekarang udah nggak ada lagi waktu, aku udah waktuku tertib, udah nggak bisa lagi diambil sama orang. Nggak ada undangan-undangan lagi gitu. Kita keluar undangan, habis waktu kita mau pulang capek, mau sembahyang sunnah malas, mau wirid susah, mau baca Quran, subhanallah. Itu awliya di akhir-akhir umurnya begitu. Udah jangan ada yang datang, dia nggak mau datang kemana-mana, dia mau isi waktu dengan penuh dengan ibadah. Abdullah bin Zaid bin Tahir katanya, waktunya aku udah penuh, nggak bisa aku pergi kemana-mana dan kali orang datang kepadaku, minta dulu waktu dia. Waktuku mahal, benar, waktu itu mahal buat dia nggak mau dia waktunya dibuang-buang. Waberiyadhah, dia melatih diri, melatih jiwanya, ya, min something, dari banyak dia. Wa makhmasatin, dari lapar. Wa minat takhalli, dia banyak di rumah saja, nggak bergaul dengan orang. Anil adladi, apalagi orang yang melawan hidup kita, yang berlainan dengan thariqah gitu, ya habis waktu kita. Ya kan? Datang tamu yang bukan sejalan sama kita, buang waktu. Dia ngomong kemana, kita ngomong kemana. Kita nggak demen yang ngomong lain, jadi susah. Apalagi yang tadi bergaul dengan orang-orang yang membuang-buang waktu. Yang keempatnya wasahari, banyak begadang yang bersih, begadang yang berilmu, begadang yang ibadah.
Masih ada lagi syairnya, ada di dalam diwannya Akhir Ainiyah. Al-Ainiyah terkenal daripada syarahnya Habib Ahmad bin Zain al-Habashi, Kitab Al-Ainiyah. Wa nafsu rubha, katanya jiwamu, katanya latih dengan 4 bi'tizalin, banyak-banyak tidak bergaul sama orang, kurangi pergaulan. Bi'tizalin daimin, udah jadi dawam udah nggak bergaul lagi, susah. Wasanti, berdiam diam. Masa hari bijak. Yang ketiga, banyak bergadang di tengah malam ibadah, sembahyang, buat tajawu'i, dan banyakin lapar. Ya Allah, itu semuanya ada di dalam Diwan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib, alim besar. Kalau kita mengerti syairnya, baru itu tahu orang-orang ahli tasawuf. Bahkan kata ulama-ulama dibilang Darim, katanya ada yang makamnya seperti Al-Junaid, ada yang makamnya seperti Ma'ruf Al-Karhi, ada yang makamnya seperti Daud Al-Ta'i, ya, padahal di Darim semuanya. Mau dibandingin dengan ulama-ulama Sufiyah Baghdad, setara mereka. Sehingga Al Mugaddam katanya setara dengan Ibnul Fawraq di Baghdad. Ibnul Fawraq ulama besar gitu. Dengan Al Mugaddam seilmu. Kalau bisa aku lawan, katanya aku kalahin dia, cuman aku gak mau bertersohor. Di zaman itu Ibnul Fawraq terkenal. Tapi zamannya ada di Hadramaut itu Faqih Mugaddam Sufi. Pertama-tama Imam Faqih Mugaddam meletakkan semua dunia, dia berjalan tariqah Sufiyah. Imam Faqih Mugaddam Ahmad bin Ali. Salah satu pakar Sufi yang bernama Hatim Al-Asam, Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam, kata-kata mutiaranya, man arada tariqana, ya kamu mau masuk ke dalam tariqah jalan kami, katanya hada ini tariqah Sufiyah wal ghatin nafsa ala arba'ati alwan. Dia biasakan dirinya dengan 4 perkara ini, 4 warna, katanya 4 perkara, 4 warna dari kematian, mematikan 4 jenis warna, mematikan nafsu, mematikan syahwat, mematikan nafsu makan, dan mematikan nafsu syahwat. Nanti disebutkan apa itu? Mautu abyad al-ju', mati putih, katanya ju', itulah lapar, perut. Matikan syahwatnya dengan dia al-ju'. Kata Rasulullah SAW, syaitan yajri fi ibni Adam menjelaskan ibu habil ju'. Syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam seperti aliran darah, ya. Maka kata Rasulullah, ibu habil ju', sempitin jalannya aliran pembuluh darah syaitan, ya, dengan lapar. Itu yang pertama. Mautu ahmar, adapun mati yang merah. Apa yang merah? Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, mau begini, syahwat, mau marah, mau ini, mau itu, ditekan dengan dia mematikan daripada hawa nafsu. Yang ketiga, mau akhbar, mau tarhuriga ba'dha ba'd. Dia sederhana hidup, ya, tempat tidurnya, pakaiannya, rumah tangganya, ya Allah, itu jarang sekali. Terakhir Habib Ali apa batu paha, dia punya camping biasa, nggak lagi punya rumahnya, pakaiannya, semuanya serba. Itu namanya tarhuriga ba'dha ala ba'd. Segala sesuatu keindahan nggak ada, serba sederhana, di bawah garis sederhana, tapi hidup nggak mati, biasa, nggak ada sesuatu yang kurang. Itu mau akhbar, artinya yang hijau-hijau nggak ada. Dan dunia ini hijau, dunia ini maunya yang cocok, yang baru, yang beli, dia serba dijatuhin semua, yang robek, yang jelek, yang kumal, gitu ya. Susah kita nih Allah. Mau aswad yang terakhir, mematikan mati, ya, yang mana warnanya hitam. Apa yang warnanya hitam? Ihtimalul ada minal khalq, menahan daripada sakitan orang lain.
orang lain menyakiti kita, orang lain mengganggu kita, orang lain memfitnah kita, menuduh kita, menghasut kita, itu tekan hawa nafsu. Jangan sampai kita membalas, jangan kita layanin, maafin, cakap banget, ihtimalul ada, menahan ya, daripada adal khalq, sakitan dari orang lain. Itu maut aswad, artinya mati yang betul-betul mematikan ya. Karena kalau kita disakitan kan kita bakal marah itu hitam, darah jadi hitam. Matiin dulu itu, tahan maksudnya. Daripada penyakitan orang kepada kita, mengganggunya orang kepada kita dari segala apapun, kita tahan, kita matikan itu. Qadhimul ghaidh namanya, wal qadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah, menelan amarah dari orang-orang yang menjahati, menyakiti kita. Itu daripada kata-kata Hatim al-Asam, pakar-pakar sufi dari Risalah al-Musyairiyah. Imam al-Junaid, Muhammad bin Sa'id al-Junaid, Qasim al-Junaid, terkenal Rais Taifah Sufiyah, kepala daripada pakar-pakar sufi adalah Imam al-Junaid. Sering kita bilang nama-nama kabilah di Tarim dipanggil al-Junaid, diambil dari satu. Yang kedua tadi al-Sahal bin Abdullah at-Tustari bin Sahal. Yang ketiga adalah diambil yang nama dari namanya Sigti, As-Sirri, As-Sigti, As-Sri. Ada Asri kan? Asri di Kampung Bandan, bin Muhammad bin Ali Asri. Itu Sri Asri, satu pakar besar di mana? Di Baghdad, ahli sufiyah. Yang ketiga, yang keempat saya lupa apa? Al-Junaid, Al-Bin Sahal, Asri, satu lagi diambil tuh. Nah mereka dahulu makamnya seperti dia begitu. Yang tadi itu ditarik, mempunyai ulama-ulama sufiyahnya seperti ulama-ulama Baghdad, bahkan setara dengan ulama-ulama Baghdad. Makanya dia disebut Al-Junaid di Hantari, seperti Junaid Al-Junaid di mana? Di Baghdad. Tadi ada Sahal Al-Tustari, ada ditarik seperti Al-Bin Sahal, dia setara dengan ulama-ulama sufiyah di Baghdad yang bernama Sahal Al-Tustari, Sirri As-Sagati, begitu juga. Yang keempat masih saya lupa. Satu lagi siapa? Udah pernah saya kupas. Sirri, Junaid dan lain-lain. Ya. La yasluh tariqana hada illa li aqwamin kunisat bi arwahimil mazafir. Ya Allah. Tidaklah baik ya, tidaklah pantas katanya tarik jalan hidupnya orang-orang sufiyah ya, kalau mau diikuti bagi satu kaum. Kenapa? Dia tekan katanya daripada rohnya, hawa nafsunya ya, dengan menghinakan dirinya. Mainnya di mana? Di tempat sampah, ngorek-ngorek sampah, ngurus-ngurus yang kotor-kotor, nyuci-nyuci yang tempat-tempat yang bau, dia cuci. Itu orang-orang aulia itu yang begitu ya. Orang-orang aulia begitu, dia main di mazabil, di tempat-tempat sampah. Siapa? Yes, apa namanya? Yang terkenal Wais Al-Qarani, dia lagi dicari sama Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ada di Mazbalah. Adanya di tingkat sampah, dia lagi ngasih makan bekas-bekas sampah buat ontanya, buat kambingnya. Subhanallah. Itu kalau mau katanya, mau bisa mengikuti tarikah sufiyah ya, kepada kaum-kaum, dia sudah bersihkan rohnya dengan dia merendahkan dirinya lillah, tawadhu. Dia tawadhukan, merendahkan diri dari hamba-hamba Allah. Wa khudu' wa khusyu'. Masya Allah, li'azamatillah. Dia merendahkan, dia mengkhusyukkan dirinya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kam min, kata Rasulullah SAW, rubba ash'atha aghbara law aqsama 'ala Allah la agharra.
minhum Bara ibn Azib. Tuh sahabat-sahabat udah ada yang sufi. Abu Sa'id al-Khudri, Abu Darda sufi itu semuanya. Tariqahnya tariqah mengikuti Rasulullah, mengambil sedikit dari Rasulullah, jadi dia mereka. Rasulullah diambil dengan kerendahan diri, ketawaannya diikuti, kekurangan makannya diikuti, kekurangan tidurnya diikuti. Semuanya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan zainul wujud. Kata Imam Busiri, apa Imam Busiri berkata, kulluhum min Rasulillah, kulluhum min Rasulillah, multamisun arfan min al-bahri atau rashfan min al-diyami. Semuanya dari Rasulullah. Akhlak-akhlak, sifat-sifat sufiyah itu bukan Rasulullah, dari orang sufiyah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaksanain, dikerjain, diikutin oleh mereka. Berhasil mereka jadi orang besar dengan kerendahan diri, belaga umur, belaga dia jorok, dia membersihkan makanan-makanan yang sisa, dihargai. Kalau bisa dikasih makanan untuk binatang, masih bisa dimakan binatang. Dan ya Allah itu orang dalam aja dihargai, disebutkan makanan, dihargai nasi bekas, dikumpulin, dikasih kucing-kucing, dikasih. Itu orang-orang yang begitu yang nggak disangka. Tadi ruba ash'ad akhbar, kelihatannya mukanya, rambutnya kusut, nggak teratur, bajunya kumal, lecek. Tapi kalau diangkat tangan sama Allah, diterima langsung. Diterima sama Allah angkat tangannya. Minhum Bara ibn Azib, kata Rasul. Ada di depannya, nih katanya, dipuji sama Rasulullah. Seorang yang bernama Bara ibn Azib. Dia badannya kumal, bajunya kumal, lecek, wajahnya kelihatan sedih, pucat, bukan pucat nggak makan, pucat nggak tidur, pucat dia takut sama Allah, dia menangis dan seterusnya. Susah gitu, kecuali orang-orang yang Allah kasih dia makom-makom yang tinggi daripada awliya sufiyah. Mudah-mudahan kita dapat mendapat sedikit lebih manfaatnya di barakatnya. Wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa ma'afatin min al-fitan. Sirrul Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين. رب رفعنا ببركته وأهلنا حسنا بحرمته وأمتنا بطريقته ومعافاة من الأمين. اللهم أهلنا بهداه واجعلنا ممن يسارع برضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الوكيل ولا حول